नरञ्चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ 18. ಭಕ್ತಿಂ ಹರೌ ಭಗವತಿ ಪ್ರವಹನ್ ಅಜಸ್ರಂ भक्तिं हरौ भगवती प्रवन्नजस्रम् ಭಕ್ತಿಂ ಹರೌ ಭಗವತಿ ಪ್ರವಹನ್ನಜಸ್ರಂ भक्तिं हरौ भगवती प्रवहन्नजस्रम् ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಕಲಯಾ ಮುಹುರ್ರ್ಧ್ಯಮಾನಃ आनन्दबाष्पकलया मोहाद्यमानः ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಕಲಯಾ ಮುಹುರರ್ಧ್ಯಮಾನಃ आनन्दबाष्पकलया मोहुदाद्यमानः ವಿಕ್ಲಿದ್ಯಮಾನ ಹೃದಯ ಪುಲಕಾಚಿತಾಂಗೋ विद्यमानहृदया पुलकाचिताङ्गो ವಿಕ್ಲಿದ್ಯಮಾನ ಹೃದಯ ಪುಲಕಾಚಿತಾಂಗೋ विद्यमानहृदया पुलकचिताङ्गो ನಾತ್ಮಾನಮಸ್ಮರದಸಾವಿತಿ ಮುಕ್ತಲಿಂಗಃ नात्मानमस्मरदसौ इति मुक्तलिङ्गा ನಾತ್ಮಾನಮಸ್ಮರದಸಾವಿತಿ ಮುಕ್ತಲಿಂಗಃ नात्मानमस्मरदसौ मुक्तलिङ्गा ಭಕ್ತಿಂ ಹರೌ ಭಗವತಿ ಪ್ರವಹನ್ನಜಸ್ರಂ भक्तिं हरौ भगवती प्रवहन्नजस्रम् ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಕಲಯಾ ಮುಹುರರ್ಧ್ಯಮಾನಃ आनन्दबाष्पकलया मुहुराद्यमानः ವಿಕ್ಲಿದ್ಯಮಾನ ಹೃದಯ ಪುಲಕಾಚಿತಾಂಗೋ विद्यमानहृदया पुलकाचिताङ्गो ನಾತ್ಮಾನಮಸ್ಮರದಸಾವಿತಿ ಮುಕ್ತಲಿಂಗಃ नात्मानमस्मरदसौ मुक्तलिङ्गा ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಓದಿ ಶ್ಲೋಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 18. ಭಕ್ತಿಂ ಹರೋ ಭಗವತಿ ಪ್ರಹನ್ ಅಸ್ರಜಂ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಕಲೆಯ ಮುಹು ಆದ್ಯಮಾನಃ ವಿಕ್ಲಿದ್ಯಮಾನ ಹೃದಯ ಪುಲಕ ಚಿತ್ತಾಂಗೋ ನ ಆತ್ಮನಂ ಅಸ್ಮರತ್ ಅಸೌ ಮುಕ್ತಲಿಂಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೌ ಭಗವತಿ ಪ್ರವಹನ್ನಜಸ್ರಂ ಆನಂದಭಾಷ್ಪಕಲಯಾ ಮುಹುರದ್ಯಮಾನಃ ವಿಕ್ಲಿದ್ಯಮಾನ ಹೃದಯ ಪುಲಕಾಚಿತಾಂಗೋ ನಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ಮರತಾಸವಿತಿ ಮುಕ್ತಲಿಂಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ಭಕ್ತಿಂ ಹರೌ ಭಗವತಿ ಪ್ರವಹನ್ನಜಸ್ರಂ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಕಲಯಾ ಮುಹುರರ್ಧ್ಯಮಾನಃ ವಿಕ್ಲಿದ್ಯಮಾನ ಹೃದಯೈ ಪುಲಕಾಚಿತಾಂಗೋ ನಾತ್ಮಾನಮಸ್ಮರದ ಸಾವತಿ ಮುಕ್ತಲಿಂಗಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಭಕ್ತಿಂ ಹರೌ ಭಗವತಿ ಪ್ರವಹನ್ನಜಸ್ರಂ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಕಲಯ ಮುಹುರ್ದ್ಯಮಾನಃ ವಿಕ್ಲಿದ್ಯಮಾನ ಹೃದಯ ಪುಲಕಾಚಿತಾಂಗೋ
नात्मानस्मरत साविति मुक्तलिङ्गः. हरे कृष्ण प्रभुजी, ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಶ್ಲೋಕ 18. ಭಕ್ತಿಂ ಹರೌ ಭಗವತಿ ಪ್ರವಹನ್ ಅಸ್ರಜಂ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಕಲಯಾ ಮುಹು ಆರ್ದ್ಯಮಾನಃ ವಿಕ್ಲಿದ್ಯಮಾನ ಹೃದಯ ಪುಲಕಚಿತ್ತಹಂಗಃ ನ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಸ್ಮರತ್ ಅಸೌ ಇತಿ ಮುಕ್ತಲಿಂಗಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭು. हरे कृष्ण माता जी। भक्ति हरो भगवती प्रहसन्न जस्रा मानंद बाष्पाकलया मुहुरार्ध्यमाना विक्लिद्यमाना हृदया पुलकचितांगो नात्मानमस्मरदा सविति मुक्तलिंगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु ओदि जी। माताजी सिंहरौ भगवति आनन्दकलयामुदवर्ध्यमानः विक्लिद्यमान हृदयः पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिंगः। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण भक्तिं हरौ भगवती प्रवहन्न जस्रम् आनंद बाष्पकलया मुहुरद्यमानः विक्लिद्यमान हृदयः पुलकाचितांगो नात्मानं स्मरदसामिति मुक्तलिंगः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी। भक्तिं हरौ भगवती प्रवहन् अजस्रम् आनन्दबाष्पकलया मुहुर्र्ध्यमानः विक्लिद्यमान हृदयः पुलकाचितांगो न आत्मानम् अस्मरत् असौ इति मुक्तलिंगः. थैंक यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी। भक्तिं हरो भगवती प्रवहन्न जस्रा आनंद बाष्पाकलया मुहुरद्यमानः विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितंगो आत्मानमस्मरद साविति मुक्तलिंगः. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभुजी. भक्तिं हरौ भगवती प्रवहन्न जस्रम् आनन्दबाष्पकलया मुहुर्दत्तमानः विक्लिद्यमान हृदया प्रयाः पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरद साविति मुक्तिलिंगः. हरे ಧನ್ಯವಾದ गुरुजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्तिं हरो भगवती प्रवहन्न जस्रम् आनंद बाष्पकलया मुहुरद्यमानः विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो न आत्मानमस्मरद साविति मुक्तलिंगः. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भक्तिं हरौ भगवती प्रवहन्न जस्रा मानंद बाष्पकलया मुहुरद्यमानः विक्लिद्यमान हृदयः पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरद साविति मुक्तलिंगः. हरे कृष्ण गुरुजी. धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी। भक्तिं हरौ भगवती प्रवहन्न जस्रा मानंद बाष्पकलया मुहुरर्ध्यमानः विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मानस्मरद साविति मुक्तलिंगः. हरे कृष्ण प्रभुजी. ಭಕ್ತಿಂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹರೌ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಭಗವತಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಪ್ರವಹನ್ ಸತತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಸತತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಅಜಸ್ರಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಜಸ್ರಂ ಯಾವಾಗಲೂ
ಆನಂದದ ಆನಂದದ ಬಾಷ್ಪಕಲಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಧಾರೆಯಿಂದ ಬಾಷ್ಪಕಲೆಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಧಾರೆಯಿಂದ ಧಾರೆಯಿಂದ ಮುಹುಹು ಮತ್ತೆ 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 ಅರ್ಧ್ಯಮಾನಃ ತುಂಬಿ ಬಂದು ಅರ್ಧ್ಯಮಾನಃ ತುಂಬಿ ಬಂತು ವಿಕ್ಲಿದ್ಯಮಾನ ಕರಗುತ್ತಿರುವ ವಿಕ್ಲಿದ್ಯಮಾನ ಕರಗುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಹೃದಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಪುಲಕ ರೋಮಾಂಚನದಿಂದ ರೋಮಾಂಚನದಿಂದ ಆಚಿತ ಆವರಿಸಿದ ಅಂಗಹ ಅವನ ಅಂಗವು ಅವನ ಅಂಗವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಾನಂ ಶರೀರವನ್ನು ಶರೀರವನ್ನು ಅಸ್ಮರತ್ ಅವನು ನೆನೆದನು ಅವನು ನೆನೆದನು ಅಸೌ ಅವನು ಇತಿ ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತಲಿಂಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಮುಕ್ತಲಿಂಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯ. ಆತನ ದಿವ್ಯ ಪರಮಾನಂದದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಬಾಷ್ಪಗಳು ಪ್ರವಹಿಸಿದವು. ಅವನ ಹೃದಯವು ಕರಗಿತು. ಸಮಗ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನವೂ ರೋಮಾಂಚನವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತನು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಅನುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದನು. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಆತನ ದಿವ್ಯ ಪರಮಾನಂದದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಬಾಷ್ಪಗಳು ಪ್ರವಹಿಸಿದವು. ಅವನ ಹೃದಯವು ಕರಗಿತು. ಸಮಗ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನವೂ ರೋಮಾಂಚನವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತನು. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಅನುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದನು. ಚೈತನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಚೈತನ್ಯ ನವೀನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಂದ. ಜೈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ಅರ್ಚನ ಈ ಮೊದಲಾದ ನವ ವಿಧವಾದ ವಿವರಣೆಯುಳ್ಳ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಭಕ್ತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುವವು. ಈ 8 ಶಾರೀರಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಭಕ್ತನು ಆಗಲೇ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟ ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಕಾರಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತನು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಯುವನು, ಆಗ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ದೇಹಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು ಚಿಪ್ಪಿನ ಆವರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತಿರುಳು ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಒಳಗಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಜಡ ಶರೀರಗಳ ರೂಪವಾದ 2 ಆವರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಜೀವನದ ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೇ ಗಳಿಸಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ಆಗಲೇ ಮಹಾಭಾಗವತ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬಾತನು ಮಹಾಭಾಗವತ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗದೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸವು. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು.
ಠಾಕುರ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವು ಕಾಣಿಸಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ ಅನೇಕ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಬ್ಬಾತನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಭಕ್ತನಾದವನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮರದಿಂದ ಪಡೆದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯು ಕೂಡಲೇ ಒಣಗಲು ಆರಂಭವಾಗಿ ಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಿರುಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಲು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಆರಂಭವಾದ ಗಳಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗವು ತೆರೆಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಲಿಂಗ ಎಂಬ ಪದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮುಕ್ತ ಎಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹುದು. ಲಿಂಗ ಎಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಮೃತನಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು ಅವನನ್ನು ಹೊಸ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು ಭಕ್ತನ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಕೌಮಾರವಸ್ಥೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಬಾಲಕನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲಕನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಯುವಕನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯುವಕನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ವೃದ್ಧನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರಣದಲ್ಲಿ ಶರೀರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಗಳು ಆತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಾನಾಂತರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬಾತನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಂತವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯು ದಿವ್ಯ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ವಿವರಣೆಯು ಅವನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬಾತನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾತನ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು ಆತ್ಮನನ್ನು ಅಂದರೆ ಜೀವವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬಾತನು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಲಿಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಭಕ್ತಿಂ ಹರೌ ಭಗವತಿ ಪ್ರವಹನ್ ಅಜಸ್ರಂ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಕಲಯ ಮುಹುರರ್ಧ್ಯ ಮಾಮ ವಿಕ್ಲಿದ್ಯಮಾನ ಹೃದಯ ಪುಲಕಾಚಿತಾಂಗೋ ನಾತ್ಮಾನಮಸ್ಮರ ರಸಾವಿತಿ ಮುಕ್ತಲಿಂಗ. ಆತನ ದಿವ್ಯ ಪರಮಾನಂದದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಬಾಷ್ಪಗಳು ಪ್ರವಹಿಸಿದವು. ಅವನ ಹೃದಯವು ಕರಗಿತು. ಸಮಗ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನವೂ ರೋಮಾಂಚನವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತನು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಅನುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದನು. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಭಾಗವತೋತ್ತಮ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು
ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ, ಎಷ್ಟೋ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಕ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ದೇಹ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರೋದು, ಹೊರಗೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಈ ಪಂಚಭೂತದಿಂದ ಕೂಡಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗುರ್ತಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ, ಅದರ ಇದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದೇಹ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ದೇಹದ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನನ್ನ ಕೈಗಳು, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು, ನನ್ನ ತಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಏನು ದೇಹದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಕನಸು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಏನೇನೋ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ನ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅದು ನಿಜವಾಗೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆ ಕನಸು ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ, ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಡ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಇನ್ನ ಈ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತ್ಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಿದ್ದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಭೌತಿಕ ಅಗತ್ಯವೇ ಇದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯಗಳಿದೆ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಭಿನ್ನ. ಮನಃಷ್ಟಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡಿದಂತೆ ನಾವು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹು ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧೇರ್ ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರತಸ್ತು ಸಹ. ಸೊ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡಿದ ಹೊರದೇಹ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೂ ಅತೀತವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋದು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹು ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ. ದೇಹದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇಹ ಇದೆ, ಆದರೆ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇಹಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಈಚೆ ನಾನು ಆತ್ಮ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಈ ದೇಹದಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆತ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇಹಿನೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೆ ಕೌಮಾರಂ ಯಮನಂ ಜರ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ಅಮೂಲ್ಯತೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ದೇಹ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಚ್ಛೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಗ್ರಹಿಸೋದು, ಅದು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು,
ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಟ ಸಾಮಾನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವ. ಸೊ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದರ ಇದಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗೆ ಕೌಮಾರ ಯೌವನಂ ಜಲ, ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ದೇಹ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳೇನಿತ್ತು, ಆಗ ಏನೇನೋ ಇಚ್ಛೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 2 ವೀಲರು 4 ವೀಲರು ಅದು ಒಂದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಒಂದು 5-10 ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಚ್ಛೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ. ಅದು ವಿಪರೀತ ಇಚ್ಛೆಗಳು. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತುಂಬಾ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಹಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬಂದೂಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಟಾಯ್ ಗನ್. ನಾವು ಪಟಾಕಿ, ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಪಟಾಕಿ ಇದು ಹೊಡಿತೇವೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ. ಸೊ ಆ ಬಂದೂಕ್ ಒಂದು ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೊಂದು ಬಂದೂಕು. ಸೊ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ತಂದೆ ಆಯ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಈ ತರ ಆಸೆ ಇದೆ, ಸೊ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ತಂದ್ಕೊಟ್ರಂತೆ. ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡೇ, ಮರುಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದರ ತಂದೆ ಆಯ್ತು ನೀನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀನು ಕೇಳ್ದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದೊಂದು ನನ್ನ ಬಲ ಕೈಗೆ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಎಡಗೈಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ನನಗೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಟತನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ನನಗೆ ಆತರ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ. ಏನಿವೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಮಹಾಭಾಗವತರು. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಗು. ಏನಿವೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ತಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಾನೇ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಇಚ್ಛೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಚ್ಛೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ, ಯೌವನದ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ. ಅದೇ ತಥಾ ದೇಹ ಅಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊರ ದೇಹ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ, ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ತ್ಯಜತ್ಯಂತೆ ಕಲೇವರಂ ತಂ ತಂ ಏವೈತಿ ಕೌಂತೆಯ ಸದಾ ತದ್ ಭಾವ ಭಾವಿತ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದು, ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಏನ್ ನಾವು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ನಾಯಿಯಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನದು ಇದು ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ದೇಹ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ದೇವತೆಯ ದೇಹ ಪಡಿಬಹುದು. ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಬರುವ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ. ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ವಸ್ಥ ಮಧ್ಯೆ ತಿಷ್ಠಂತಿ ರಾಜಸ, ಸೊ ಜಗನ್ಯ ಗುಣವೃತ್ತಿಸ್ಥ ಅದೋ ಗಚ್ಚಂತಿ ತಾಮಸ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತೇವ, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲ, ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತೊಳೆದು ಅವರು ಭಗವಂತನ ನೆಲೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟವಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟವಿಕಾರ, ಅಷ್ಟ ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾರಾದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅವರು ಮುಕ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ರೀತಿಯ ಅಷ್ಟ ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಕಾರ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನೀರು ಬರೋದಾಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕೂದಲುಗಳು ಆತರ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದು ಆ ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಂಠದ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಚರ್ಮದ ಇದು ಬಣ್ಣ ಅದು ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟ ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಕಾರ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರನಟರು, ನಾಟಕ ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ನೀವು ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ, ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ, ನಿಜವಾಗ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಅವರು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ಆತರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು ತೋರಿಸೋ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಅಪರಾಧ, ಅದು ಸಹಜೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಆತರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ, ನಯನಂ ಗಲದಶ್ರು ಧಾರಯ ವದನಂ ಗದ್ಗದ ಹೃದಯಾಗಿರ ಪುಲಕೈರ್ ನಿಚಿತಂ ವಪುಕದ ತವ ನಾಮಗ್ರಹಣೇ ಭವಿಷ್ಯ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವಿಕಾರದ ನಯನಂ ಗಲದಶ್ರು ಧಾರಯ, ಕಣ್ಣುಗಳು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ, ನಯನಂ ಗಲದಶ್ರು ಧಾರಯ ವದನಂ ಗದ್ಗದ ಹೃದಯಾಗಿರ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಗದ್ಗದ, ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಿದು, ಇದು ಬಂದ್ರೇನೆ ನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವದನಂ ಗದ್ಗದ ಹೃದಯಾಗಿರ ಪುಲಕೈರ್ ನಿಚಿತಂ ವಪು ಕದ, ಪುಲಕ ಶರೀರದ ಇದು ಪುಲಕ, ಇದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಅನುಭವ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ತವ ನಾಮಗ್ರಹಣೆ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಿದು, ಇದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಇದು ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವಿನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯರು, ನಾವು ಇನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ನರೋತ್ತಮದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೌರಾಂಗ ಬೊಲಿತೆ ಹಬೆ ಪುಲಕ ಶರೀರ ಹರಿ ಹರಿ ಬೊಲಿತೆ ನಾಯ್ನೆ ಬಾಬೆ ನೀರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೌರಾಂಗ, ಗೌರಾಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಭಗವಂತನು, ಅವನ ಅಂಗಗಳು ಗೌರ ಅಂಗ, ಗೌರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿಪು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಬಣ್ಣ. ಸೊ ಗೌರಾಂಗ, ಗೌರಾಂಗ ಬೋಲಿತೆ, ಯಾವಾಗ ಗೌರಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೋಲಿತೆ ಹಬೆ ಪುಲಕ ಶರೀರ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಅಥವಾ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ದಿವ್ಯ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲಿತೆ ಹಬೆ ಬಾಬೆ ನೀರ, ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರಾನಿತಾಯ್ ಚಾಂದೇರ್ ಕರುಣಾ ಹೊಯ್ಬೆ ಸಂಸಾರ ಬಾಸನ ಮೋರ ಕಬೆ ತುಚ್ಛ ಹಾಬೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನಮಗೆ ಅವರು ಕರುಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವರ ಬಲರಾಮ ಅವರ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಸಂಸಾರ ಬಾಸನ ಮೋರ ಕಬೆ ತುಚ್ಛ ಹಾಬೆ, ಸಂಸಾರ ಬಾಸನ, ಈ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದಾಗೆ, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಪೂರ್ತಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಯಾವತ್ತು ನನಗೆ ತುಚ್ಛ ಹಾಯಿದೆ, ಇದು ಏನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಲೆಯಾದಂತ, ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಇದರಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರಾನಿತಾಯ್ ಚಾಂದೇರ್ ಕರುಣಾ ಹೊಯ್ದೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮ ಬಲದೇವ ಅವರು ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವರ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎನಿವೆ, ಸೊ ಈಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಅಷ್ಟವಿಕಾರದ ಗುಣಗಳು ಇದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್. ಯಾಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಏನದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರದು ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಅಶ್ಮಸಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹೇಳೋದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ದಿವ್ಯ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನೋ ನಮ್ಮದೇ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ದೋಷಗಳು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತದಶ್ಮಸಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಶ್ಮಸಾರ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಇದಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ,
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಂತ ಒಬ್ಬ ಕಟುಕನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಯಾರದು ಮೃಗಾರಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಒಂದು, ಭಗವಂತನ ನಾಮದಿಂದ, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ಕಠೋರ, ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ, ಇನ್ನ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದು ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಿವೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಧಾನ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಂಸಾರದ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೀರ್ತನ ನೃತ್ಯ ಗೀತ ವಾದಿತ್ರ ಮಧ್ಯಾನ್ ಮನಸೋರ ಸೇನ ರೋಮಾಂಚ ಕಂಪಾ ಶ್ರುತರಂಗ ಭಾಜೋ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಸೊ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವರ ಇದು ರೋಮಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇದು ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಇದರ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ ಇದು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮುಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತರ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಭಕ್ತರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ತರ ಜಯರಾಧ ಮಾಧವ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ, ಅವರ ವ್ಯಾಸಾಸನ ಮುಂದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಹೇಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವೇನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಪ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅದಿದಾದ್ರೂ ನೀರು ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಂತೆ. ಇನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಆ ಸಿರಿಂಜ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಈ ತರ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆ ತರ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ಇವರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಟರು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪಡೆಯೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ನಾಮವನ್ನು, ಕೃಷ್ಣ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಸತತವಾಗಿ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉನ್ನತ ಭಕ್ತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಈ ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು ಅವರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನು ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಆಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯೆನೇ ಅವರು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆಚಾರ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ತರ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಭಾಗವತ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬಹಳ ಕಡೆ ಇದರ ವಿವರಣೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಭಗವಂತನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತರಿಸಿ ಬಂದದ್ದು, ಒಂದು ಭಕ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೊರಗಿನ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಂತರ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಭಗವಂತನ ನೆಲೆ ಗೊತ್ತು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೆಲೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಲಾಲ್ನಾಥ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅಲಾಲ್ನಾಥ್ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಆ ದಿವ್ಯ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹ ಬದಲಾಯ್ತಂತೆ. ದೇಹ ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಕಲ್ಲೇ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ದಿವ್ಯ ದೇಹದ ಆ ಗುರುತು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿದೆ, ಅಲಾಲ್ನಾಥ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದೇಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಹಲಾಲ್ನಾಥ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಹತ್ರ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಲೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಅದರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿರಹ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸವಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ವಿರಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ. ನಮಗಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಪಡೆದವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಮೋಗುಣ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ರಾಮಾನಂದ ರಾಯ ಅವರು ಈ ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮೀಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೀಮಿತರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ ಆತರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಅವರು ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಕೋಣೆಯೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವರು ಆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ ಹುಚ್ಚತನ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೋಡೆಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ಬರೋದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಮುನಾ ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಂಡವರು ಆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಧುಮುಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರವಾಹ ಸಮುದ್ರ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಕ್ತರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹಾಗೆ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ದೇಹ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಉತ್ತರ ಕೊನಾರ್ಕ್, ಅದು ಒಂದು 30-40-50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರನ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಮೀನುಗಾರನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ಅವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅವನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಸಂಗಡಿಗರು, ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದೇಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಉದ್ದವ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕಾಲುಗಳು ಕೈಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೈಗಳು, ಇಲ್ಲ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಉದ್ದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೈಗಳು ಉದ್ದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ದೇಹ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದೇಹ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಫಿಶ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಹೀಗೋ ಅದನ್ನ ತರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬೋಟಿಂದ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಸೋಣ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದೇಹ, ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ, ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹರಿ 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 ಈ ತರ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದು ಭಯ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹ ಅದು ಮೀನು ಅನ್ಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನ
ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರೊಂದು ಉಚ್ಚತನವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಭೂತ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಮೀನುಗಾರ. ಆದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದೇನೋ, ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದಿವ್ಯ ದೇವನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ರುಚಿ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರು ಹುಡುಕ್ತಾ 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 ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನುಗಾರನಿದ್ದಾನೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೀನುಗಾರನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಿಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಉಚ್ಚತನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಏನೋ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಸೊ ಮೀನುಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಹತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹಿಂದೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ರೀತಿ ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಆತನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚತನ ಹಿಡಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹುಚ್ಚತನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಇದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನು, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು? ಸೊ ಈ ಹುಚ್ಚತನ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಭೂತನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದೆ, ಅದು ಮೀನಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಶವ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಶವದಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಭೂತ ದೆವ್ವ ನನಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಶವ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶವ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವನೇ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಶವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ದೇಹ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ, ನಾನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವ, ನಾನು ಈ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದೇಹವನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ದಿವ್ಯ ದೇಹ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲುಗಳು ಕೈಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇದಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಧಾನನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಧಾನ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್, ಅವನ ಮೀನುಗಾರನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಂದಿರಿ? ಮತ್ತೆ ನಾನು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದರು, ರಾಧಾರಾಣಿಯರಿದ್ದರು, ಗೋಪಿಕೆಯರಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕರೆ ತಂದ್ರೆ ನೀವು? ಸೊ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹಾಗೆ ಅವರ ಲೀಲೆ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಅರೆ ನಿತ್ಯ ಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ, ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ, ಅವ್ರದ್ದು ದೇಹ ಕೂಡ ದಿವ್ಯವೇ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರ, ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಈ ಮೀನುಗಾರ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅವರು ಆತರ ಉನ್ನತ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇದಿದೆ, ಪಪ್ಪೆಟ್ ಶೋ ಇದೆ, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್, ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ½ ವಿಡಿಯೋ, ಹೇಗೆ ಮೀನುಗಾರ ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೀನುಗಾರನ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಪ್ಪೆಟ್ ಶೋ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು, ಆದ್ರೆ ಭಯ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆತರ ಏನೋ ನನಗೇನೋ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಭೂತ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ಈ ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದು ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಮಹಾಭಾಗವತರು,
ಈಗ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಹದ ನೆನಪು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಬೈದರೇನೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅಗೌರವ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಜಡಭರತ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಜಡಭರತನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವರ ಸಹೋದರರೇ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜಡಭರತನಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಭದೇವ ಅವರ ತಂದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಪರಮಹಂಸರಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ ಚಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೈಗಳು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಸವನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ. ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಶುಕಮುನಿಗಳು ಭಾಗವತವನ್ನು ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಹುಡುಗರು, ಹೆಂಗಸರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಶುಕಮುನಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾಭಾಗವತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾವಿರುವ ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಫೈನಲ್ ಲೆಸನ್ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಷ್ಟು 25 kg ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ. 55 ಪೌಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಳುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಮವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ಆಗ ಇದು ಭಾಗವತದ ಇದನ್ನು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಭಾಗವತದ ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತರ ಸಾಯುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಆಸನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭಕ್ತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದಾಗ, ಪ್ರಭುಪಾದರೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇದಾದಾಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ದಿರುವಾಗ ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೂ, ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಏನೋ ತಳಮಳ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ರೀತಿ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾ ಕೆನಾಟ್ ಟಚ್ ಮೀ. ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಮಾಯಾದೇವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ಮಹಾಭಾಗವತರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗುಣಾತೀತರು, ಅವರು ಈ ದಿವ್ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ನೆಲೆ, ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನಾದ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರಿಸ್ತೀರಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು.